सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। खास खबरों दे विच सब तो पहला दस दईए कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दीयां समैसटर प्रीखियावां 10 जुलाई तो होणगीआं। डेट शीट जल्दी आ जाएगी। मोगा दे विच पुलिस पार्टी ते गोलीबारी हुई है, हौलदार की मौत हो गई, 2 जख्मी हुए ने। अमृतसर दे विच 3 होर मौतां तो बाद 6 कलोनियां सील कर दित्तियां गईयां ने। जलंधर विच एक जुआरीए ने 2 जज्जां, वकील ते पुलिस नूं किवें घर दे विच बंद करवाया दसांगे। पटियाला शहरी इलाके दे विच सवेरे 8 वजे तो शामी 8 वजे तक भारी वाहनां दे आउण ते पाबंदी ला दित्ती गई है। बीज घुटाले दे विच एक होर मुलजम अज गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धू मूसेवाले नूं जे फड़ना नहीं हैगा तां पंजाब दा डीजीपी ला दिओ, शायद वो इहदे योग होएगा। एक है किसने ये भी दसांगे। केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिता है कि हुण तो बाद कोरोना वायरस की महामारी तो बाद स्कूलों ते कॉलेजां दे सिलेबस दे विच काफी बदलाव आ सकदा है। मिजोरम दे मुख मंत्री जोरामथंगा ने कहा है कि कोविड-19 की बीमारी का इको एक इलाज है, टोटल लॉकडाउन। केजरीवाल दिल्ली के मुख मंत्री, उन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट हो चुके, रिपोर्ट ते सब दी नजरां ने। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली विच कम्यूनिटी स्प्रैड नहीं हो रहा। ये दिल्ली के उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा। जुलाई के अंत तक दिल्ली विच 5.5 लाख कोरोना के मरीज आउणगे। दिल्ली के सेहत मंत्री कहते हैं कि दिल्ली दे विच अद्धे लाग के मामलों के स्रोत बारे पता ही नहीं लग रहा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अज सरकार ने नवीं हदायतां जारी कीतियां ने, वो भी दसांगे। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना के शिकार हो गए ने ते मां भी हस्पताल दे विच दाखिल किया गया। अमित शाह ने ममता बनर्जी नूं धमकी क्यों दी है, पूरी खबर दसांगे। अडानी ग्रीन नूं भारती सूरजी ऊर्जा निगम ने 45,000 करोड़ का ठेका दिता है, यानी कि अडानियां नूं दिता है। असम दे विच तेल दे खूह नूं भयानक अग लगन की घटना वापरी है। तेलंगाना सरकार ने फिल्म ते टीवी की शूटिंग शुरू करने की इजाजत दे दी है सूबे दे विच। मनीष तिवाड़ी कहते हैं कि इल्जाम लाउंदे ने कि आंकड़ियां नूं घट रखण दे लई भारत दे विच कोरोना वायरस के टेस्ट भी घट कीते जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था नूं लैके विश्व बैंक ने डराउणा अंदाजा दिता है। SBI ने गाहकां नूं अलर्ट कीता है, लोकां नूं अलर्ट कीता है कि जे तुसीं एक ऐप जिहड़ा फोन दे विच रखिया होया तां तुहाडा खाता खाली हो सकदा है। बहुत जरूरी जानकारी है जिहड़ी असीं तुहानूं भारत दीयां खबरां 'च देवांगे। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस मुक्त हो चुकिया है ते इत्थे मुड़ तो आम वांग जिंदगी शुरू हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने कोरोना के चलदियां हालांकि कई प्रोजेक्ट रद्द जरूर किए ने। WHO ने कहा है कि बिना लक्षणों वाले कोरोना के मरीज ने वो बीमारी घट फैलाउंदे ने, डरन की लोड़ नहीं। यूरोप दे विच लॉकडाउन ने लखां लोकां दीयां जिंदगियां किवें बचाईयां ने। हुण तक तां यही सुणदे आ ना कि कोरोना वायरस कारण लखां लोकां दीयां जिंदगियां चले गईयां, पर यूरोप च किवें बचियां ने ये भी जाणांगे। अमरीका सामने वड्डा खतरा हुण आया, होर अगस्त तक 1.5 लाख के करीब मौतां हो सकदियां ने। 8 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलिया। मौसम विभाग ने मींह की चेतावनी दी है, कित्थे दित्ती है वो भी दस दईए कि मंगलवार तक पूर्वी केंद्री बंगाल की खाड़ी के घट दबाव वाले खेतर दे विच मींह पैण की पूरी संभावना हैगी है। पूर्वी केंद्री बंगाल की खाड़ी ते आंध्रा प्रदेश के नाल लगदे खेतरां ते आस-पास के इलाकों में तेज हवावां चलण का भी खदशा जताया है। मौसम विभाग ने इन्हां इलाकों के मछेरियां नूं समुंदर दे विच ना जाण की सलाह दी है। मॉनसून के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम ते उत्तर पूर्वी सूबियां दे 11 तो 12 जून तक दस्तक देने का अंदाजा लाया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी ते घट दबाव वाले खेतर करके उड़ीसा, उत्तरी तटवर्ती आंध्रा प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला विच 10 तो 12 जून तक भारी मींह पै सकता है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ ते दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के विच भी 11 तो 12 जून तक मींह पैण की संभावना है जिहड़ी ओह बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ दे विच मौसम विभाग ने कल ये जानकारी दी सी कि बड़ी राहत मिली हुई है क्योंकि पिछले दिनों दे विच मींह पिया है। पर कल शाम तो या रात तो कह लीए हुण तक मौसम है जिहड़ा उहदे विच काफ़ी तापमान दर्ज किया गया। गर्मी है जिहड़ी मुड़ तो वधी है, हुम्मस है जिहड़ी ओह वधी हुई है। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट जान लईए। हुण पंजाब दे विच 8 जून की रात तक जां कह लीए कि 9 जून की सवेर तक 2663 कुल केस दर्ज किए गए। एक्टिव केस 482 क्योंकि 2663 विचों 2128 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरे सूबे दे विच 53 मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने। भारत इस वक्त पूरी दुनिया दे विचों 5वां सब तो वध प्रभावित देश बनिया होया। 2,67,600
652 ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,29,380 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7,481 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਐਕਟਿਵ 1,30,791 ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,21,700 ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32,95,396 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 34,19,688 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 4,06,616 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, TV 84 ਚੈਨਲ ਅਤੇ KTV ਚੈਨਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, TV 84 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, KTV ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ YouTube ਤੇ Facebook, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 6 ਇਲਾਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਕਟੜਾ ਪਰਜਾ, ਕਟੜਾ ਮੋਤੀਰਾਮ, ਗੰਜ ਦੀ ਮੋਰੀ ਗਲੀ, ਕੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੁਆਰੀਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਉਹ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੰਗਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਣਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕਣ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਟੇਨ ਕਾਈਟਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਕਾਈਟਸ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 200 ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ 250 ਹੈ ਤਾਂ 500 ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 3500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 32 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕ 50-50 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 50-50 ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ MHRD ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ #syllabusforstudents2020 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਧਵੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
शामिल होए सी ते रिपोर्ट जिहड़ी अरविंद केजरीवाल दी आउणी है कोरोना वायरस दी ओ की आउणी है उस दे बारे बहुत उड़ीक है जिहड़ी ओ कीती जा रही है। दिल्ली दे विच 31 जुलाई तक कोरोना वायरस दे 5.5 लाख मरीज होणगे ते हस्पतालां दे विच 80,000 बैडां दी लोड़ होवेगी। ਇਹ भी जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। जिहड़ी मीटिंग हुई है आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के नाल उस तो बाद ही उन्होंने ये जानकारी दी है। अंदाजा लाया कि 14 जून तक दिल्ली में 44,000 मामले होंगे, 30 जून तक 1 लाख, 15 जुलाई तक 2.25 लाख और 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले होंगे। यानी कि इन्नी तेजी के नाल वाधा होने वाला है राजधानी दे विच कोरोना वायरस के मरीजों का। ये पहला भी जिवें खबरां नशर होईयां ने कि जून जुलाई दे विच भारत दे विच कोविड-19 अपने चरम सीमा दे उत्ते होएगा। दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन ने भी कहा है कि कम्यूनिटी स्प्रैड वो हालत होंदी है जदों तुहाडे सामने मरीज लगातार आउंदे रहिंदे ने पर उन्हां दे स्रोत दा नहीं पता लग्या कि उन्हां नूं कोरोना वायरस नहीं होया। ते दिल्ली दे विच सारे मरीज इहो जिहे नहीं हैगे। कईयां दे स्रोत दा पता लग रहा है, कईयां दे स्रोत दा नहीं लग रहा, पर असीं ये नहीं कह सकते केंद्र सरकार दी बयान तो बिना, उन्हां दी इजाजत तो बिना कि दिल्ली दे विच कम्यूनिटी स्प्रैड है। देश दे विच कोरोना वायरस दी महामारी वध रही है, पर एक चंगी खबर है वो भी सामने आई है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे किया है जिहदे विच पता लग्या है कि देश की आबादी का वड्डा हिस्सा कोरोना वायरस पॉजिटिव होने तो बाद अपने आप ठीक हो गया। ये जिहड़ा हॉटस्पॉट शहरां दी 1/3 आबादी दे विच फैलिया सी, पर हुण इत्थों दे मरीज अपने आप ठीक हो गए ने, उन्हां दे शरीर दे विचों एंटीबॉडीज मिलियां ने। ICMR ने खास एंटीबॉडीज की पछाण दे लई देश के 70 जिलियां दे 24,000 लोकां दे उत्ते एक सीरोलॉजिकल सर्वेखण किया, जिस तो बाद उन्होंने ये रिपोर्ट है जिहड़ी पेश की है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तराखंड ते जम्मू कश्मीर समेत 19 सूबियां दे हॉटस्पॉट शहरां दे विच ये सर्वे ICMR दे वल्लों कीता गया सीगा। ते मुल्क दे विच जे सेहतमंद होए मरीजां दी गिणती देख लईए तां हुण तक 1,29,214 हैगी है। सेहतमंद हो चुके ने इन्ने लोग भारत दे। प्रवासी कामियां दी पछाण करके उन्हां नूं 15 दिनां दे विच विच अपने घर भेजिया जावे। अज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारियां सूबा सरकारां ते यूटी सरकारां नूं ये हुक्म दिता है। उन्होंने निर्देश दिते ने अपने ऑर्डर दे विच कि मजदूरां दी एक लिस्ट बनाई जावे। वो लॉकडाउन तो पहलां की काम करदे सी ते ओहदी जानकारी भी उस लिस्ट दे विच दर्ज होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि सेंटर सरकार ते सूबा सरकारां एक योजना बनाउण जिहदे नाल प्रवासी मजदूरां नूं मुड़ काम मिल सके। सूबा ते यूटी सरकारां नूं निर्देश दिते गए ने कि मजदूरां नूं उन्हां दे हुनर दे हिसाब नाल काम दिता जावे। जे ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ, ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ 20 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਕਾਮ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਫਟ ਬਟਨ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ, AC ਰਿਮੋਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਇਹ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਜ਼ਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IOC ਦੇ ਤੇਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ 3 ਮਾਹਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ NCR ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰੀ ਭੁਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1:38 ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਭੁਚਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SECI ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 2025 ਤੱਕ 25 ਗੀਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ TV ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 36 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1,45,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,13,055 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 11 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਕੇਸ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ
WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਯੂਰਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, UK ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਮੂਦ ਮੂਸਵੀ ਮਾਜਿਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਦਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਟੀਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਮੂਸਵੀ ਨੂੰ CIA ਅਤੇ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੈਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। COVID-19 ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਕੈਰਖੋਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਖੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ SBI ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਪ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। SBI ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ID ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ SBI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਐਪ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੁਫਤ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਉਹ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਬਿਲਟ ਜ਼ੋਖਮ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵਾੜਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।